प्रिय बच्चे, आप कैसे हैं? सभी ठीक है ना? ओके। पिछले कक्षा में हमने टीवी नामक एक पटकथा के बारे में चर्चा किया। वह कैसे लगा? अच्छी लगा? अच्छी तरह समझ गए हैं? ओके। पटकथा लिखते समय हम क्या क्या सोपानों का गुजरते हैं वह भी पढ़ गए। ओके। आज का पाठभाग एक कहानी है। कहानी का नाम है पक्षी और दीमक। ओके, कहानी का नाम पक्षी और दीमक। ये किसने लिखा है? मुक्तिबोध नामक एक लेखक ने लिखा गया एक कहानी है पक्षी और दीमक। पेज नंबर 17। ओके, अब देखिए कवि परिचय, पेज नंबर 22। गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य की स्वातंत्र्योत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्षस्थ व्यक्तित्व, सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले कहानीकार एवं समीक्षक, प्रमुख रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी घाघ धूल कविता संग्रह, काट का सपना, विपात्र, सतल से उठता आदमी, कहानी संग्रह, नई कविता का आत्मसंघर्ष आलोचना। ओके, गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य की स्वातंत्र्योत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्षस्थ വ്യക്തിത്വ അല്ല, ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ പ്രഗതിശീൽ പുരോഗമന കാവ്യധാരയുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ ഗജാനൻ മാധവ് മുക്തിബോധ്. സർവാധിക ചർച്ചാ കെ കേന്ദ്ര മേ രഹനെ വാലെ കഹാനിക്കാർ എവം സമീക്ഷക് അല്ലേ, കഹാനിക്കാരുമാണ് സമീക്ഷകുമാണ്. പ്രമുഖ രചനായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള രചനകളാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതാ സംഗ്രഹങ്ങളാണ് ചാന്ദ് കാ മുംഹ് टेढ़ा है, भूरी भूरी घाघ धूल. नेक्स्ट कहानी संग्रह का नाम है काट का सपना, विपात्र, सतल से उठता आदमी. നെക്സ്റ്റ് ആലോചന, നയി കവിത കാ ആത്മസംഘർഷ് എന്നിവയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ രചനകൾ. इसके ऊपर देखिए, मुक्तिबोध की कहानी पक्षी और दीमक दरअसल एक लंबी कहानी है. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷി और दीमक യഥാർത്ഥത്തിൽ നീണ്ട കഥയാണ്. जिसके भीतर पक्षी और दीमक की कहानी समाहित है. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറിയാണ് എന്ത് പക്ഷി और दीमक. इसी आधार पर कहानी का शीर्षक भी रखा गया है. അതിനടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ हेडिंग കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. इस कहानी को कथानायक में एक अन्य पात्र श्यामला का सुनाता है. यहाँ संपूर्ण कहानी के भीतर की एक छोटी कहानी ही पक्षी और दीमक शीर्षक पर दी गई है. സമ്പൂർണ്ണ കഹാനിയുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കഥയാണ് നമ്മുടെ പക്ഷി और दीमक. ओके, अब देखिए पाठभाग. एक था पक्षी, वह नीले आसमान में खूब ऊंचाई पर उड़ता जा रहा था. उसके साथ उसके पिता और मित्र भी थे. कहानी. ओके, पक्षी और दीमक, इस कहानी का नाम है पक्षी और दीमक. एक था पक्षी. एक था पक्षी, ഒരു പക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. वो नीले आसमान में. इस प्रस्तुत कहानी एक नौजवान पक्षी की कहानी है. അതായത് ഈ കഥ ഒരു നൗജവാൻ പക്ഷിയുടെ കഥയാണ്. ഓക്കെ, പുതുതലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിയുടെ കഥയാണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മളുടെ വർത്തമാൻ സമാജ് की नौजवानों के बारे में भी बताते हैं कवि. ओके, असली में एक नौजवान पक्षी की कथा है. इसके द्वारा, इस प्रस्तुत कहानी के द्वारा कहानीकार वर्तमान समाज की नौजवानों के बारे की ओर इशारा करते हैं. ओके, देखिए, एक था पक्षी, वह नीले आसमान में खूब ऊंचाई पर उड़ता जा रहा था.
उसके साथ उसके पिता और मित्र भी थे. एक था पक्षी, ഒരു പക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. वो नीले आसमान में, नीले आसमान ब्लू स्काई, नीले आसमान ब्लू स्काई, वो नीले आसमान में खूब ऊंचाई पर, खूब ऊंचाई വളരെ ഉയരത്തിൽ, ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എന്താണ്, ഉടുത്ത ജാ രഹാ താ പറക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊരു കഴിവുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു ഈ നൗജവാൻ പക്ഷിക്ക് का विशेषता क्या है? അവർ ഖൂബ് ഊഞ്ചായി പർ ഉഠ്നെ വാല പക്ഷി താ, അല്ലേ? വളരെ ഉയരത്തിൽ വരെ പറക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പക്ഷിയായിരുന്നു നമ്മുടെ നൗജവാൻ പക്ഷി. ഉസ്കെ സാത്ത് ഉസ്കെ പിതാ ഔർ മിത്ര ബി തെ, ഉസ്കെ സാത്ത് അവൻ്റെ കൂടെ, ആ പക്ഷിയുടെ കൂടെ, ഉസ്കെ പിത അതിൻ്റെ അച്ഛനും അതുപോലെ മിത്ര ബി തെ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. सब बहुत ऊंचाई पर उठने वाले पक्षी थे. उनकी निगाहें भी बड़ी तेज थी. उन्हें दूर दूर की भनक और दूर दूर की महक भी मिल जाती है. ओके, सब बहुत ऊंचाई पर, ഈ सब മീൻസ് ഈ तीनों പക്ഷി हमने അല്ലേ, ഈ മൂന്ന് പക്ഷികളും ബഹുത്ത് ഊഞ്ചായി പർ വളരെ ഉയരത്തിൽ, ഉഠ്നെ വാലെ പക്ഷിത്തെ പറക്കാൻ കഴിവുള്ള പക്ഷികളായിരുന്നു. ഉൻകി നിഗാഹേ, നിഗാഹേ മീൻസ് സൈറ്റ്, നോട്ടം, ദൃഷ്ടി അല്ലേ, ദൃഷ്ടി ബി ഭടി തേജ് തീ, അതും വളരെയധികം തേജ് തീ, തീക്ഷ്ണമായ നോട്ടമായിരുന്നു. എന്താണ്, ഉനേം അവയ്ക്ക്, ദൂർ ദൂർ കി ഭനക്ക് അല്ലേ, ദൂർ ദൂർ കി ഭനക്ക് അല്ലേ, വളരെ ദൂരെ നിന്നുള്ള ചെറിയ ഭനക്ക്, ഭനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മന്ദധ്വനി, ചെറിയ സൗണ്ട് പോലും, അതുപോലെ ഔർ ദൂർ ദൂർ കി മഹക്ക് ബി അല്ലേ, ദൂർ ദൂർ കി വളരെ ദൂരെ നിന്ന് വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മഹക്ക്, മഹക്ക് മീൻസ് ഗന്ധം, ആ ഗന്ധവും മിൽജാത്തി കിട്ടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ സൗണ്ട്, അതുപോലെ വളരെ ദൂരത്തുനിന്ന് താഴെ നിന്നുള്ള പോലെ സ്മെല്ലും അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കിട്ടുമായിരുന്നു. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ. एक दिन वह नौजवान पक्षी ज़मीन पर चलती हुई एक बैलगाड़ी को देख लेता है. उसमें बड़े बड़े भौरे भरे हुए हैं. गाड़ी वाला चिल्ला चिल्लाकर कहता है, दो दीमकें लो, एक पंग दो. एक दिन, ഒരു ദിവസം, वह नौजवान पक्षी, ആ നൗജവാൻ പക്ഷി, ജമീൻ പർ ചൽത്തി ഹുയി ഭൂമിയിലൂടെ പോകുന്ന, ഏക് ബൈൽഗാഡി കോ ദേഖ് ലേത്താ ഹെ ഒരു കാളവണ്ടിയെ കാണുന്നു, ബുള്ളോക്കാട്ടിനെ കാണുന്നു. ഉസ്മേ ബഡേ ബഡേ ഭോരെ ഭരേ ഹുയേ ഹെ, ആ കാളവണ്ടിയിലെ ബഡേ ബഡേ വലിയ വലിയ ഭോരെ ഭരേ ഹുയേ ഹെ വലിയ വലിയ ചാക്ക് കെട്ടുകൾ നിറച്ചിരുന്നു, ചാക്ക് കെട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഗാഡിവാല ചില്ല ചില്ലാക്കർ കേത്ത ഹെ, കൂടെ ഗാഡിവാല ചില്ലാന മീൻസ് ലൗഡ് വോയിസ് അല്ലെ, ഉറക്കെ ഉച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. കേത്ത ഹെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താ, ദോ ദീമകേം ലോ ഏക്ക് പങ്ക് ദോ അല്ലേ, ദോ ദീമകേം രണ്ട്, ദീമക് മീൻസ് വൈറ്റ് ആൻഡ് അല്ലേ, ചിതലുകൾ. ദോ ദീമകേം ലോ അല്ലേ, ദോ ദീമകേം, കിത്തന ദീമകേം, ദോ ദീമകേം രണ്ട് ചിതലുകളെ ലോ എടുത്തോളൂ, ഏക്ക് പങ്ക് ദോ ബദലേമേം, ഏക്ക് പങ്ക് ദോ ബദല മീൻസ് അതിന് പകരമായിട്ട്, ഏക്ക് പങ്ക് ദോ ഒരു ചിറക് തരൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൂവൽ തരൂ. പങ്ക് മീൻസ് വിങ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം, ഇവിടെ എന്താണ്, ചിറക് എന്നാണ്, തൂവൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. ദോ ദീമക, गाड़ी वाले का प्रलोभन क्या है? गाड़ी वाले का प्रलोभन, दो दीमकें लो, एक पंग दो. ओके, ये आवाज़ पक्षी ने सुना. ओके, और नौजवान पक्षी की विशेषता क्या है? नौजवान पक्षी नीले आसमान के बहुत ऊंचाई पर उठने वाला पक्षी था. उसको दूर दूर की भनक और दूर दूर की महक भी लेते हैं. एक दिन उस पक्षी ने, नौजवान पक्षी ने आकाश में उड़ते समय ज़मीन पर चलते एक बैलगाड़ी को देखा. उस बैलगाड़ी में भौरे भरे हुए थे. उसके गाड़ी वाला क्या चिल्लाते हैं? എന്താണ് गाड़ी वाला ഉച്ച വെച്ച് പറഞ്ഞത്? दो दीमकें लो, ദോ ദീമകേം ലോ രണ്ട് ചിതലുകളെ തരൂ, എടുത്തോളൂ.
ബദലേമേ പകരം ഏക്ക് പങ്ക് ദോ ഒരു തൂവൽ തന്നാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു പ്രലോഭനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരസ്യം പോലെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്, പേജ് നമ്പർ 18, फर्स्ट पैराग्राफ. उस नौजवान पक्षी को धीमगों का शौक था. वैसे तो ऊंचे उड़ने वाले पंछियों को हवा में ही बहुत से कीड़े तैरते हुए मिल जाते, जिन्हें खाकर वे अपनी खूब भूख थोड़ी बहुत शांत कर लेते. उस नौजवान पक्षी को ആ നൗജവാൻ പക്ഷിക്ക് ധീമഗോം ക ചിതലുകളെ ഷൗക്ക് ത വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു. വൈസേത്തോ അപ്രകാരം, അതായത് ഊഞ്ചെ ഉട്നേവാലെ പങ്ക്ഷിയോംകോ, എന്താ ഊഞ്ചെ, ഊഞ്ചായി ഉയരങ്ങളിൽ, ഉട്നേവാലെ പറക്കുന്ന, പഞ്ചിയോംകോ പഞ്ചി മീൻസ് പക്ഷി ചിടിയ, ഓക്കെ, പങ്ക്ഷിയോംകോ പക്ഷികൾക്ക്, ഹവാമേം ഹി വായുവിൽ നിന്ന്, ആകാശത്ത് നിന്ന്, ബൗത്സെ കീടെ ഒരുപാട് കീടങ്ങൾ, കീടം ഇൻസെക്ട്സ്, തൈർത്തെ ഹുയെ മിൽ ജാത്തെ ഹെ നീന്തി അല്ലെങ്കിൽ പറന്നു പോകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കീടങ്ങളെയും പ്രാണികളൊക്കെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ नौजवान पक्षी का स्वाभाविक आहार क्या है? नौजवान पक्षी का स्वाभाविक आहार आकाश में तैरने वाले या उड़ने वाले क्या है? उड़ने वाले प्राणियों है, ओके, कीड़ों है. ये है നൗജവാൻ പക്ഷിക്ക് സ്വാഭാവിക ആഹാർ. അപ്പോൾ നൗജവാൻ പക്ഷിയുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആഹാരം എന്തായിരുന്നു? അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പറന്നു പോകുന്ന ചെറിയ കീടങ്ങളെയും പ്രാണികളെയൊക്കെയാണ് ഭക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അത് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ജിനെ ഖാക്കർ അവയെ കഴിച്ചിട്ട്, അതായത് ഉഡ്നേവാലെ തൈർനേവാലെ വ കീടോംകോ ഖാക്കർ വേ അപ്പനി ഭൂക്ക്, അവർ ആ പക്ഷികൾ, നൗജവാൻ പക്ഷി എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പനി ഭൂക്ക് മീൻസ് ആ വിശപ്പ്, ഹംഗ്രി, അപ്പനി ഭൂക്ക് ദോടി ബൗത്ത് ശാന്ത് കർ ലേത്തെ ഹെ വിശപ്പ് ശമിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. नेक्स्ट पैराग्राफ. लेकिन दीमकें सिर्फ जमीन पर मिलती थी. कभी कभी पेड़ों पर जमीन से तने पर चढ़कर ऊंची डाल तक वे अपना मटियाला लंबा घर बना लेती. लेकिन ऐसे कुछ ही पेड़ होते और वे सब एक जगह न मिलते. लेकिन എന്നാൽ ദീമകയും ചിതലുകൾ സിഫ് जमीन पर मिलती थी. ले इस दीमकों को कहाँ मिलते हैं? സിഫ് ജമീൻ പർ മിൽത്തേ ഹെ, അല്ലേ, നിലത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലാണ് ഈ ചിതലുകളെ സുലഭമായി കിട്ടുന്നത്. കബി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവും? പേടോം പർ ചില മരങ്ങളിൽ, ഉണങ്ങിയ മരങ്ങളിൽ, അല്ലേ, എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ജമീൻ സേ നിലത്ത് നിന്ന്, ഭൂമിയിൽ നിന്ന്, തനേ പർ ചഡ്കർ അതിൻ്റെ ശിഖരം വരെ, അതിന് തനേ പറഞ്ഞാൽ പേടിൻ്റെ തടി, അല്ലേ, മരത്തടിയിലൂടെ ചടുക്കർ കയറിയിട്ട് ഊഞ്ചി ഡാൽ തക്ക് ഉയർന്ന, ഡാൽ മീൻസ് ബ്രാഞ്ച്, അല്ലേ, കൊമ്പുകൾ, ശിഖരങ്ങൾ തക്ക് വരെ, വേ അപ്പന മട്ടിയാല ആ ചിതലുകൾ അപ്പനെ മട്ടിയാല തങ്ങളുടെ മട്ടിയാല മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള, ചെറിയ ചെളി നിറഞ്ഞ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ലംബാഗർ നീണ്ട വീട് ബനാലേത്തി ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതായത് ചിതലുകളുടെ ആ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ അവർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വീട്, അല്ലേ. ലേക്കിൻ ഐസെ കുച്ച് ഹി പേഡ് ഹോത്തെ, എന്നാൽ ചില മരങ്ങളുണ്ട്, അവർ വേ സബേക്ക് ജഗന്ന മിൽത്തേ ഹെ, അല്ലേ, അവ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യില്ല? ജഗന്ന മിൽത്തേ, ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ. नौजवान पक्षी को लगा ये बहुत बड़ी सुविधा है कि एक आदमी दीमकों को भोरे में भरकर बेच रहा है. नौजवान पक्षी को लगा, അപ്പോൾ जमीन से एक घाड़ी वाले ने चिल्लाकर कहता है दो दीमकों के बदले एक पंग लिया, सॉरी, एक पंग के बदले दो दीमके. ओके. ये नौजवान पक्षी को लगा, नौजवान पक्षी की തോന്നി, यह बहुत बड़ी सुविधा है, यह ഇത് बहुत बड़ी വളരെ വലിയ ഒരു സുവിധാ ഹെ, എന്താ സുവിധ? സൗകര്യമായിട്ട് തോന്നി. കി അതായത് ഏക് ആദ്മി ദീമകോം കോ ഒരു മനുഷ്യൻ, ദീമകോം കോ ചിതലുകളെ, ഭോരേമേ ബർക്കർ
എന്താ ചാക്കിൽ നിറച്ചിട്ട് ബേച്ച് രഹാ ഹേ. ബേച്ച്ന സെല്ലിങ്, വിൽക്കുക. അപ്പോൾ ये नौजवान पक्षी को बहुत बड़ा सुविधा लगा. ഇത് ഈ നൗജവാൻ പക്ഷിക്ക് വളരെയധികം സൗകര്യമായി തോന്നി. വ ക്യാ ഹേ, എന്തായിരുന്നു അത്? एक आदमी ने दो दीमकों के बदले दो दीमकों लेते हैं. ഓക്കെ, ഏക്ക് പങ്കുക്ക് ബദലെ ദോ ദീമകെ ദേത്തെ ഹെ അല്ലേ. ഒരു തൂവലിന് പകരം 2 ചിതലുകളെ തരുന്നു. യേ ബഹുത്ത് ബഡി സുവിധ ലഖ. ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു സൗകര്യമായിട്ട് തോന്നി. ആർക്ക്? നൗജവാൻ പക്ഷിക്ക്. ഓക്കെ, नेक्स्ट पैराग्राफ. वह अपनी ऊंचाइयां छोड़कर मंडराता हुआ नीचे उतरता है और पेड़ की एक डाल पर बैठ जाता है. ये सुनते समय नौजवान പക്ഷി सोचा ये बहुत बड़ा सुविधा है. ഇത് നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഇതിന് തോന്നി എന്താണ്, ഇത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, നല്ലൊരു സൗകര്യപ്രദമാണ്. അതായത് അധ്വാനിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു തൂവലിന് പകരം 2 ചിതലുകളെ കഴിക്കാമല്ലോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വോ അപ്പനി ഊഞ്ചായിയാം, അത് തൻ്റെ ഉയരങ്ങളിലെ പറക്കൽ ചോടുക്കർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? മണ്ടരാത്ത ഹുവ അല്ലേ, ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നീച്ചെ ഉതർത്ത, താഴെ ഇറങ്ങി പക്ഷി. അവർ പേടിക്ക് ഏക്ക് ഡാൽ പർ ബൈറ്റ് ജാത്ത ഹേ. അങ്ങനെ പേടിക്ക് മരത്തിൻ്റെ ഏക്ക് ഡാൽ പർ, ഒരു ഡാൽ മീൻസ് ബ്രാഞ്ച് അല്ലേ, ഒരു ശിഖരത്തിൽ ബൈറ്റ് ജാത്ത ഹേ, വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ये नौजवान पक्षी को बहुत बड़ा सुविधा लगा. नौजवान पक्षी ने तब क्या किया? ऊंचाइयों पर छोड़कर मंडराता हुआ नीचे उतरता അല്ലേ, താഴെ വന്ന് ഏക്ക് പേട് പർ ബൈറ്റ് രഹാ അല്ലേ, താഴെ ഒരു മരത്തിൽ വന്ന് ഇരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഗാഡിവാല ഓർ നൗജവാൻ പക്ഷി കാ ബാത്ചീത്ത്. താഴെ വന്നിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഡീല് നടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദോ ദീമകയം കെ ബദലെ ഏക്ക് പങ്ക് ദേന അല്ലേ, ഒരു 2 ചിതലുകൾക്ക് പകരം ഒരു തൂവൽ നൽകുന്ന ആ ഒരു ഡീലിങ്, ആ ഒരു സംഭവം ഡീലിങ്, ഒരു ഡീലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഇവിടെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, नेक्स्ट पैराग्राफ. दोनों का सौदा तय हो जाता है. अपनी चोंच से एक पर को खींचकर तोड़ने में उसे तकलीफ होती है, लेकिन उसे वह बर्दाश्त कर लेता है. मुंह में बड़े स्वाद के साथ 2 दीमकें दबाकर वह पक्षी फुट से उड़ जाता है. दोनों का सौदा, 2 പേരുടെയും സൗദ മീൻസ് വ്യാപാരം, ഡീലിംഗ് അല്ലേ, വ്യാപാരം. ഇവിടെ സൗദ തൈ ഹോ ജാത്താ ഹേ, അത് അവിടെ എന്ത് ക്രയവിക്രയം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു. അതായത് ആ വ്യാപാരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു 2 ചിതലുകൾക്ക് പകരം ഒരു തൂവൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഡീല് അവിടെ നടത്തപ്പെട്ടു. അപ്പിനി ചോഞ്ചസേ, അങ്ങനെ പക്ഷി സമ്മതിച്ചു, ഗാഡിവാലി ചിതലുകൾ കൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. അപ്പിനി ചോഞ്ചസേ, തൻ്റെ ചോഞ്ച് മീൻസ് കൊക്ക് അല്ലേ, കൊക്ക് കൊണ്ട് ഏക്ക് പർക്കോ, പർ മീൻസ് ഇവിടെ എന്താണ്? തൂവലാണ് കേട്ടോ. പർക്കോ ഖീഞ്ച്കർ, കൊത്തിയിട്ട് തോട്ട്നേമേ, കൊത്തി വലിച്ചപ്പോൾ ഉസെ തക്ലീഫ് ഹോത്തി ഹേ, അതിന് വളരെയധികം തക്ലീഫ്, ബുദ്ധിമുട്ട്, പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ടു പക്ഷിക്ക് അല്ലേ. പച്ച ഇറച്ചി എന്നാണല്ലോ അത് കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയല്ല, നമ്മൾ കൊത്തി വലിച്ചിട്ടാണ് അത് പക്ഷിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പനി ചോഞ്ചസേക്ക് പറക്കോ ഖീഞ്ച്കർ തോട്ട്നേമേം, തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തൂവല് കൊത്തി പറിച്ച് വലിച്ചപ്പോൾ ഉസെ തക്ലീഫ് ഹോത്തി ഹേ, അതിന് വളരെയധികം പ്രയാസം തോന്നി. ലേക്കിൻ ഉസെ വ ബർദസ്ത് കർ ലേത്താ ഹേ, ലേക്കിൻ എന്നാൽ വഹ് അതെന്ത് ചെയ്തു? ഉസേ അതിനെ ബർദസ്ത് കർലേത്താ ഹേ, അതെന്ത് ചെയ്തു? ആ വേദന ബർദസ്ത് സഹിച്ചു, സഹൻ കർണ. ബർദസ്ത് മീൻസ് സഹൻ കർണ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലേക്കിൻ ഉസേ ബർദസ്ത് കർലേത്താ ഹേ, ആ പ്രയാസം അതെന്ത് ചെയ്തു? സഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ വേദന സഹിച്ചു. അത് മുഹുമേ ബഡേ സ്വാദ് കെ സാത്ത്, അങ്ങനെ മുഹുമേ തൻ്റെ വായിൽ, കൊക്കിൽ ബഡേ സ്വാദ് കെ സാത്ത് വളരെ ടേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് 2 ദീമകയും 2 ചിതലുകളെ ദബാക്കർ അമർത്തിയിട്ട് പക്ഷി, ആ പക്ഷി നൗജവാൻ പക്ഷി ഫുർസെ ഉഡ്ജാത്താ ഹേ, വേഗത്തിൽ പറന്നുപോയി. ഓക്കെ,
नौजवान पक्षी ने दोनों गाड़ी वाले और नौजवान पक्षी का सौदा के बाद नौजवाൻ പക്ഷി ने क्या किया? രണ്ടുപേരുടെയും ഗാഡി വാലയുടെയും നൗജവാൻ പക്ഷിയുടെയും ആ ഡീലിങ്ങിന് ശേഷം നൗജവാൻ പക്ഷി എന്താ ചെയ്തത്? वो अपने चोंच से एक पर को गींच कर तोड़ दिया. तोड़ते समय बहुत तकलीफ हो गई, വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു. लेकिन എന്നാൽ वो पक्षी वह बर्दाश्त कर लेता है, അത് വളരെയധികം സഹിച്ചു. उसके बाद അതിനുശേഷം दो दीमकों को अपने मुख में दबाकर फुर से उड़ जाता है അല്ലേ? വേഗം എന്ത് ചെയ്തു? ആ പറന്ന് പോവാൻ തുടങ്ങി. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. अब उस पक्षी को गाड़ी वाले से दो दीमकें खरीदने और एक पर देने में बड़ी आसानी मालूम हुई. वह रोज तीसरे पहर नीचे उतरता और गाड़ी वाले को एक पंख देकर दो दीमकें खरीद लेता. अब नौ ഇപ്പോൾ ഉസ് പക്ഷിക്കോ ഈ നൗജവാൻ പക്ഷിക്ക് ഗാഡി വാലേസെ ആ ഗാഡി വാലയിൽ നിന്ന് ദോ ദീമകേം ഗരീദിനെ രണ്ട് ചിതലുകളെ ഗരീദന മീൻസ് വാങ്ങിക്കുകയും ഔർ ഏക്ക് പർ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് രണ്ട് ചിതലുകളെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പകരം ഏക്ക് പർ ദേനേമേ പർ മീൻസ് തൂവൽ ഒരു തൂവല് ദേനേമേ കൊടുക്കുന്നതിൽ ബഡി ആസാനി മാലും ഹുയി വളരെ ആസാനി മീൻസ് ഈസി വളരെ എളുപ്പം മാലും ഹുയി അതിൽ എളുപ്പമായി തുടങ്ങി. वह रोज तीसरे पहर नीचे उतरता और गाड़ी वाले को एक पंख देकर दो दीमकें खरीद लेता है. അങ്ങനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യമൊക്കെ പ്രയാസം തോന്നിയിരുന്നു, തൂവലുകൾ പറിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ടു. ലേക്കിൻ എന്നാൽ അബ് ബഹുത്ത് ആസാനി ഹെ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം എളുപ്പമായി തുടങ്ങി. എന്താണ്? റോസ് അവൻ ആ പക്ഷി റോസ് മീൻസ് ഡെയിലി തീസരെ പഹർ നീച്ചെ ഉതർത്ത നേരത്തെ തന്നെ തീസരെ പഹർ മൂന്നാം യാമം അല്ലേ? വളരെ നേരത്തെ നീച്ചെ ഉതർത്ത എന്ത് ചെയ്യും? താഴെ വരും. ഗാഡിവാലേക്കോ എന്നിട്ട് ഗാഡിവാലേക്കോ എന്താണ്? ഗാഡിവാലയ്ക്ക് ഏക്ക് പങ്ക് തേക്കർ തൻ്റെ ഒരു തൂവൽ കൊടുത്തിട്ട് ദോ ദീമകേം ഗരീദിലെത്താം രണ്ട് ചിതലുകളെ കുത്തിയും കൊണ്ട് അത് പറന്നു പോകും. ഓക്കെ, इस कहानी का ये अंश आज लिए गए ये अंश अच्छी तरह बार पढ़ना. ओके, इसके उपरांत एनी संदेह है तो मुझसे पूछिए. ओके, आज की कक्षा मैं यहाँ समाप्त करती हूँ. धन्यवाद. ओके.